لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظهم الله جل جلاله. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد سبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة. طيب، فقلنا إن الناظم لما فرغ من حوادث السنة الثالثة من الهجرة من المدينة النبوية أتبعها بحوادث السنة الرابعة منها، فذكر 14 حادثة. Donc on poursuit بإذن Azza wa Jal notre explication du livre, du poème Al-Urjuzatul Mi'iyya. Et on avait dit que quand le poète, le grand savant Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala a clôturé les événements de la 3e année de l'hégire à Médine, donc il les a fait suivre bien sûr par les événements de la 4e année de l'hégire, et il va en citer ici 14. وذكرنا الأولى وهي غزوة بني النضير. Donc le premier événement que l'on a mentionné, c'est la ghazwa de Bani Nadir. D'accord? الثانية وفاة زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième événement, le décès de Zaynab bint Khuzayma, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. الثالثة زواجه من أم سلمة. Et le troisième événement que l'on a mentionné la semaine dernière, c'était le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec qui? Umm Salama. أحسنت. طيب، إذن قال الناظم رحمه الله: وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. فقوله رحمه الله وبنت جحش، بنت جحش أي وتزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش الأسدية
رضي الله عنها في سنة الرابعة في قول الناظم رحمه الله وآخرين وقيل سنة الثلاث وقيل سنة خمس. إذن هذه هي الحادثة الرابعة وهي زواجه من زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. Donc on va continuer ici avec le quatrième événement de la quatrième année de l'hégire qui est le mariage. Donc après le mariage avec Salama, ici on verra le mariage donc avec Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh al-Asadiyya. Donc il dit ici, et la fille de Jahsh. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Zaynab bint Jahsh al-Asadiyya, la quatrième année. Donc ici, selon l'avis de l'auteur, rahimahullah ta'ala, et d'autres également. Certains disent aussi, ce mariage a été fait la troisième année de l'hégire. D'autres disent cela a été fait la cinquième année de l'hégire. طيب فنزل بسببها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع السماوات. Donc il faut savoir que يعني بنت جحش يعني زينب بنت جحش a été la cause de la descente du verset du hijab, le verset du hijab. Il faut savoir que avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée avec l'esclave affranchi du prophète alayhi salatu wa sallam, Zayd ibn Haritha. Elle était mariée avant lui avec Zayd ibn Haritha radiyallahu anha. Il faut savoir également que Allah Jalla wa ala, il a descendu un verset à ce sujet dans la sourate Al-Ahzab, verset 36. Dans le sens rapproché, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Naam. Donc le verset 36 ou 37 plutôt, afwan, dans verset 37. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. C'est-à-dire quand Zayd ibn Haritha a répudié donc Zaynab bint Jahshin. Naam. D'accord? Donc, cet ordre-là, destiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Zaynab bint Jahsh, cet ordre-là, il vient directement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela a été affirmé dans Sahih al-Bukhari, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit que Zaynab bint Jahsh, elle se vantait auprès des autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle disait, vos familles vous ont marié, c'est-à-dire vos familles, vos pères, vos tuteurs vous ont marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que moi, c'est Allah qui m'a marié. Alors que moi, c'est Allah qui m'a marié par-dessus les 7 cieux. Ça veut dire que c'est Allah Jalla wa ala qui a ordonné directement au prophète alayhi salatu wassalam d'épouser Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. Subhanallah. وكانت أول نسائه لحوقا به ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. نعم.
Donc, il faut savoir que la première femme des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la première qu'il a rejoint dans l'au-delà, hein, qu'il a rejoint, yani, c'est-à-dire à travers la mort, eh bien c'est Zaynab bint Jahsh. C'est-à-dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première de ces femmes qui est décédée juste après lui, hein, peu de temps après lui, eh bien c'est Zaynab bint Jahshin radiyallahu anha, comme cela a été rapporté dans les deux sahih, al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plus rapide d'entre vous à me rejoindre, c'est celle qui a les plus grandes mains. Regardez qu'est-ce qu'il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la plus rapide à me rejoindre, c'est-à-dire après ma mort, la plus rapide d'entre vous, c'est celle qui a les plus grandes mains. Donc Aïcha, elle a dit, donc on a commencé à regarder nos mains, à comparer nos mains pour savoir qui d'entre nous avait la plus grande main. Hein? Mais au final, en fait, elles ont compris que ce qu'il voulait dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui était la plus généreuse. D'accord? C'était une expression, une métaphore pour dire c'est celle d'entre vous qui est la plus généreuse, c'est la première qui va me rejoindre, yani, à travers la mort. D'accord? Donc c'était Zaynab bint Jahsh, car c'était la plus généreuse d'entre elles. C'était celle qui travaillait, qui gagnait sa vie, hein, de ses propres mains, qui travaillait et qui donnait le plus, yani, dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, aux pauvres et aux nécessiteux. Clair? ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بدر الموعد، أي ثم غزوة بدر الموعد، وتسمى بدر الآخرة، لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث: الأولى والكبرى والآخرة، ويقال لها بدر الموعد لأنهم تواعدوا إليها بعد أحد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثم بدا له الرجوع فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه شجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب، وإني راجع فارجعوا، فرجع المشركون. طيب. Donc il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, thumma badr al-maw'idi. Donc ça c'est le 5e événement de la 4e année de l'Hégire, ici mentionné, c'est la ghazwa de Badr al-Maw'id. C'est l'expédition, la sortie, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba pour la ghazwa de Badr al-Maw'id, qu'on appelle également Badr al-Akhira, la dernière Badr, c'est-à-dire la dernière ghazwa de Badr. Parce qu'il faut savoir que les ghazawat, les expéditions qui sont relatives à cet endroit qui est Badr, eh bien, sont au nombre de 3. Al-Oula, la première, puis on a Al-Kubra, la plus grande, puis on a Al-Akhira, la dernière. La dernière que l'on appelle également, donc, Badr al-Maw'id. D'accord? On l'appelle soit Badr al-Akhira, soit Badr al-Maw'id. Donc, Maw'id, c'est-à-dire le rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était engagé, avait donné rendez-vous aux kuffar de Quraysh, et kuffar de Quraysh avait donné rendez-vous également au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Uhud. Après la bataille de Uhud, pour cette confrontation, yani, à cet endroit-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu son engagement et sa promesse, et il s'est rendu donc vers ce rendez-vous. Et il est resté 8 nuits. Il est resté avec les sahaba pendant 8 nuits. Et les kuffars de Quraysh, les polythéistes de Quraysh, sont sortis également de Mecca sous le commandement de Abu Sufyan, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à un endroit appelé Majinna, du côté de Dhahran. Puis, Allah tabarak wa ta'ala, il a mis
la crainte et la peur dans le cœur d'Abu Sufyan, et il a décidé de faire demi-tour et de rebrousser chemin. D'accord? Et il s'est adressé aux Quraysh en leur disant, il ne vous, la seule chose qui vous est utile, c'est une année florissante, durant laquelle vous ferez paître vos animaux des arbres, et vous boirez le lait, etc. Mais il dit, votre année que voici, c'est une année de disette, une année de sécheresse. Donc moi, je fais demi-tour, faites demi-tour avec moi, et c'est ce que les polythéistes, ils ont fait. Donc ils ont rebroussé chemin avec leur chef, Abu Sufyan. طيب. إذن البدور من الغزوات ثلاث. الأولى غزوة بدر الأولى وتسمى الصغرى كذلك. Donc pour résumer, qu'on appelle al-budur. Al-budur, c'est le pluriel de al-badr. D'accord, al-badr. Le pluriel, on dit al-budur. Donc al-budur sont les trois, on a dit. La première, l'expédition de Badr al-Oula, le premier Badr, qu'on appelle donc al-Sughra. On peut dire aussi Badr al-Oula, on peut dire aussi Badr al-Sughra. D'accord? La plus petite Badr. La thaniya, Ghazwatu Badr al-Thaniya, wa tusamma al-Kubra. La deuxième, on l'appelle Ghazwatu al-Badr al-Kubra. C'est-à-dire la plus grande bataille de Badr. Ça c'est la plus grande, ça c'est la deuxième. La thalitha, Ghazwatu Badr al-Thalitha, wa tusamma Ghazwatu Badr al-Maw'id. لأنهم تواعدوا لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب. ثم رجع أبو سفيان لما بلغ مر الظهران ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيها قتال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد إلى بدر فبقي فيها أياما ثم رجع كما ذكرنا. Et enfin la troisième expédition de Badr, donc qui est la Ghazwa de Badr, la troisième, qu'on appelle Ghazwatu Badr al-Maw'id. On peut dire aussi Ghazwatu Badr al-Kubra, pardon, al-Akhira. D'accord? Al-Akhira. Donc la première, on l'appelle al-Sughra, la deuxième, on l'appelle al-Kubra, et la troisième, on l'appelle al-Akhira, ou aussi Badr al-Maw'id. Pourquoi al-Maw'id qui veut dire le rendez-vous? Eh bien, comme on a dit, parce que le prophète et les kuffars de Quraysh s'étaient donné rendez-vous pour cette Ghazwa. Et il faut savoir encore une fois que les kuffars étaient sous le commandement de Abu Sufyan ibn Harb. Puis ils ont tourné les talons lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit appelé Marr al-Daharan. Ils ont tourné les talons et donc ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a pas eu de combat. Quant au prophète, il est resté donc à cet endroit-là pendant, on a dit, pendant 8 nuits. Puis il a fait lui aussi demi-tour, il est rentré à Médine. طيب واضح, c'est clair? الحمد لله. ثم قال الناظم رحمه الله وبعدها أي بعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب وتسمى أيضا غزوة الخندق. قال ابن كثير في كتابه الفصول التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبتنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه. نعم. وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبهم الغالبين والحمد لله رب العالمين. وكانت سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير وهو ما صححه أيضا ابن القيم رحمه الله وذكر الشواهد على ذلك.
Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa ba'daha, c'est-à-dire après donc la ghazwa de Badr al-Maw'id. Après la ghazwa de Badr al-Maw'id, donc c'est ici le 6e événement de la 4e année de l'Hégire qui est donc Ghazwatul Ahzab, l'expédition de l'Ahzab. D'accord? Les factions, l'Ahzab. Donc après la bataille ou la ghazwa de Badr al-Maw'id, l'expédition de Badr al-Maw'id, il y a eu l'expédition de l'Ahzab, qu'on appelle également Ghazwatul Khandaq. C'est quoi le Khandaq? C'est la tranchée. Hein? La bataille de la tranchée. Donc cette bataille-là, cette ghazwa, on peut l'appeler soit la bataille de la tranchée, al-Khandaq, soit Ghazwatu al-Ahzab, c'est-à-dire les factions. Il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fusul, il dit la chose par laquelle Allah tabarak wa ta'ala, il a éprouvé ses serviteurs croyants, il les a fait vaciller, mais a raffermi la foi dans les cœurs de ses alliés et a manifesté ce que cachaient les hypocrites en eux et les a dévoilés et les a humiliés. Puis Allah Jalla wa Ala a descendu son secours et il a donné la victoire à son serviteur et il a vaincu l'Ahzab, il a vaincu les factions seul et a fortifié son armée et a repoussé les mécréants, hein, et leur rage, et il a préservé les croyants du mal de leur stratagème, et cela à travers sa grâce, à travers son bienfait, et il a préservé les croyants religieusement, mais également dans la réalité, de manière réelle et de manière universelle, au niveau de la prédestination. Eh bien, il les a préservés, il a préservé les croyants d'une razwa. Après cela, au contraire, il a fait que les kuffars soient eux les vaincus, et il a fait que le parti d'Allah, c'est-à-dire les croyants, soient eux les vainqueurs. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et ceci, il dit, Ibn Kathir, cela s'est déroulé la 5e année, durant la 5e année, hein, le mois de Shawwal, dans ce qui est authentique, parmi les deux avis des savants de Siyar, de la biographie, et des Ghazawat. C'est ce qui a été également identifié par Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il a cité donc les textes et les preuves qui témoignent de cela. Donc on voit qu'il y a deux avis ici. Un avis, l'avis de l'auteur qui dit que cette Ghazwat al-Ahzab, elle s'est déroulée la 4e année. Un avis qui dit qu'elle s'est déroulée plutôt la 5e année. Et c'est ce qui est authentique. Wallahu ta'ala a'lam. إذن لماذا سميت غزوة الأحزاب؟ لاجتماع أشتات متفرقة من الخلق. لاجتماع أشتات متفرقة من الخلق فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت فيها قريش وحلفاؤهم من بني بكر ومن كان معهم من غطفان والسليم وموال لهذه القبائل. وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة بحفر كبير فيها أشار به سلمان الفارسي، وهو الخندق الذي أحاطها، فلم يقدر المشركون على النفوذ إلى المدينة يبقوا مدة يبتغون سبيلا إليها، فاشتدت بهم رياح عظيمة ففكوا حصار المدينة النبوية وانقلبوا على أعقابهم. وكانت تلك الغزوة في سنة 4 عند قوم، وعند آخرين إنها وقعت في سنة 5، وهو صحيح واختاره ابن القيم رحمه الله وصاحبه ابن كثير. نعم. Donc, pourquoi cette ghazwa, elle a été appelée Ghazwat al-Ahzab, les factions?
Eh bien, tout simplement parce que euh, de nombreuses factions, de nombreux groupes s'étaient réunis, hein, des groupes différents, s'étaient réunis yani, durant cette razwa pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Donc il y avait bien sûr le clan de Quraysh, il y avait aussi les alliés de Quraysh parmi la tribu de Bakr, parmi aussi les gens de Ghatafan, parmi la tribu de Sulaym et leurs alliés. Toutes les alliés de ces tribus-là qu'on a mentionnées sont venus pour un seul et même but qui était de combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Et on l'appelle également, comme on a dit, Ghazwat al-Khandaq. Pourquoi le Khandaq qui veut dire la tranchée? Eh bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour se défendre, il a ordonné que l'on creuse une tranchée, une fosse, yani, autour de Médine. D'accord? Autour de Médine. Et cette idée-là, elle est venue des compagnons qui est Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Donc, cette tranchée-là, donc, qui a cerné tout autour de Médine, ce qui a fait que les polythéistes n'ont pas pu yani, atteindre Al-Médina. Ils sont restés donc un certain temps en essayant de chercher un moyen d'atteindre Al-Médina. Puis une nuit, Allah tabarak wa ta'ala, il a envoyé des vents yani, intempestifs, des vents très violents. Et du coup, ils ont été obligés, les polythéistes, de lever le siège, hein, et donc de faire demi-tour et de rebrousser chemin. Et donc cette razwa, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala qu'elle s'est passée donc la 4e année de l'hégire, mais certains disent également, comme on a dit, elle s'est déroulée plutôt la 5e année, et c'est la vie qui est correcte, incha'Allah ta'ala, et c'est la vie de Ibn al-Qayyim, et aussi de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Ah. ثم قال ومن أهل العلم من يرى أنها كانت في سنة 4 من الهجرة منهم موسى ابن عقبة وابن حزم وقال بلا شك وهو اختيار الناظم رحمه الله وسيأتي أيضا إشارته إلى هذا الخلاف. Donc là encore une fois on parle de la divergence entre la date de cette razwa. Donc certains disent la 5e année comme Ibn Qayyim Ibn Kathir, d'autres disent la 4e année comme Moussa Ibn Uqba ou Ibn Hazm, et également l'auteur ici Ibn Abil Izz al-Hanafi rahmatullahi alayhim ajma'in. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود من يهود بني النضير الذين أجلاهم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوه من أنفسهم النصر فأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان الحرب وعلى غطفان عيينة ابن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة وجعلوا ظهورهم إلى سلع وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنهم. نعم. Donc, il dit ici, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, pour quelle raison donc cette razwa est survenue? Il dit la cause de cela est que un groupe de juifs parmi la tribu de Al-Nadir,
dont on a parlé déjà, qui s'était fait donc expulser par les musulmans de Médine. Ils sont donc allés à Khaybar, ils se sont fait exiler, vous voyez, parce qu'ils avaient trahi le pacte avec les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés voir les Arabes de Quraysh à la Mecque. Et ils ont insisté pour qu'ils s'associent afin de combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et ils se sont engagés à défendre les polythéistes de Quraysh, et donc ils ont accepté yani, de combattre avec les juifs de Bani Nadir. Puis ces juifs-là de Bani Nadir ont fait la même chose en allant à Ghatafan, et ils ont donc appelé cette tribu-là de Ghatafan également à aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et ils ont également accepté. Et donc, Quraysh est sorti avec leur commandant Abu Sufyan ibn Harb, et également Ghatafan est sorti également avec Uyayna ibn Hisn. Et le total de toutes ces tribus-là ensemble était d'à peu près 10,000, c'est-à-dire 10 000. Ils étaient à peu près 10 000 hommes en tout. Subhanallah. Et lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a entendu qu'ils s'étaient réunis pour les combattre, donc ils étaient en train d'arriver, il a ordonné aux musulmans de creuser une tranchée qui les séparerait donc des polythéistes, ou qui séparerait la ville de Médine des polythéistes. Et cela, donc, on a dit, après la recommandation du compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Taïeb. Donc, après cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, et ils se sont retranchés derrière la tranchée. Il faut savoir que les musulmans donc ils étaient 3000. Ils étaient 3000, alors que les polythéistes étaient 10 000. Les musulmans étaient 3000 selon la vie correcte, des gens de science. Et ils se sont mis donc, ils ont tourné le dos à une montagne qui s'appelle Sala' à Médine, et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam également, il a ordonné aux femmes et aux enfants, il a ordonné aux femmes et aux enfants de se mettre à l'abri. De se mettre à l'abri. Et il a laissé donc avec eux le compagnon Ibn Maktoum radiyallahu anhu. فنقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعظم ذلك الأمر على المسلمين وعظم الخطر، وكان أمرهم كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم إن الله صنع أمرا من عنده خذل به الكفار وقل جموعهم وفرق شملهم وأرسل عليهم الجنود والريح تزلزلهم فرحلوا من ليلتهم. فاسمع، قال الناظم، فاسمع هذه الأخبار العظيمة عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم واعددي أي واعتني أو واعتني بمعرفة ما يذكر من أعداد والتواريخ. Puis il dit, enfin ici on termine avec ça, Inch'Allah Ta'ala, il faut savoir que la tribu de Quraïda, également, ils ont trahi le pacte qu'ils avaient avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et donc la situation devient périlleuse
pour les musulmans et le danger également s'accentua sur les musulmans. Voyez, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 11, au sujet de la situation des musulmans, il a dit donc il a dit dans le sens rapproché du verset, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Mais ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a aidé les croyants et il a laissé les kuffars, il a abandonné les kuffars bien sûr, et qui ont commencé donc à se diviser. Voyez, leur union a disparu. Il a divisé les rangs des kuffars et il a envoyé sur eux des soldats et un vent qui les a donc secoués. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebroussé chemin et sont repartis durant cette nuit-là. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, fasma, écoute, c'est-à-dire écoute ces informations grandioses au sujet de ces ghazawat, de ces batailles, de ces expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'adudi, c'est-à-dire prends soin de connaître et de mémoriser tout ce qui est mentionné comme date, comme chiffre, comme quantité, comme histoire, comme histoire, yani, fais bien attention et veille à les connaître, à les apprendre et à les mémoriser. Bi'idhnillahi azza wa jal. Donc on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, les frères. Et on continuera donc le dimanche prochain, Inch'Allah ta'ala, l'explication de Al-Urjuza Al-Mi'iyya. Barakallahu fikum, wal ilmu inda Allah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama taslima. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون